So good morning all students. In today's lecture of basic electrical and electronics, we are going to study the relation between alpha and beta and application of your transistor as an amplifier and as a switch. So as we start today, alpha means what? It is the current gain of your common emitter configuration, common base configuration. Beta is your current gain of common base configuration. Okay. So common emitter, common base configuration current gains are there. So there is a relation between alpha and beta. So we have to derive that relation. First of all, let me share the screen. So as you can see on your white screen, so alpha. So alpha is your current gain for IE upon IC because the common base configuration is there. As common base configuration is there, that's why common base configuration is there. So alpha IC upon I and beta is nothing but here IC upon IB. IC upon IB. So this is for common base configuration. This is for common emitter configuration. But we know that our major important formula was IE is equal to IB plus IC. This was studied when we was seeing the construction and operation of NPN transistor. So as you can see, this IE equation can be put over here. This IE, okay? This IE can be put over here. So what you can do, your alpha now becomes IC upon, instead of this I, you can put this equation. Okay. So this equation now becomes IB upon IB plus IC. Okay. And one modification you can do, that divide numerator and denominator by IB value. Okay. So what we'll do, in case of alpha, we will divide numerator and denominator
by IB. Okay, so here also IB plus IC, I will divide it by using IB. So here IB upon IB, I will get 1, and here for IC, I will get IB upon IC. See, very simple thing I have done. First of all, alpha is IC upon I. Alpha is IC upon I. Okay, and the IE, our major equation, you have to remember this always, that I is equal to IB upon IB plus IC. So this IE equation will put in alpha. So you will get alpha is equal to IC upon IB plus IC. Okay, but here for numerator and denominator will divide on both sides IB, IB. So IC upon IB divided by this IB was there. So IB upon IB, it becomes 1, and plus IC upon IB. So if you see this carefully, your equation is this. For this equation, IC upon IB upon 1 plus IC upon IB. But IC upon IB is nothing but your beta. See, this beta is nothing but IC upon IB. So instead of this, you can write beta upon 1 plus beta. So your alpha DC, the derivation is alpha is equal to beta upon 1 plus beta. So this is very important equation. Okay. Similarly, you can derive for beta also. Okay. So for beta also, see, IC upon IB is there. Our major beta equation is IC upon IB. So you can modify this equation. आपली मेजर इक्वेशन काय आहे, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. तुम्ही हे इक्वेशन IB च्या फॉर्म मध्ये पण करू शकता. बघा, याला जर तुम्ही मॉडिफाय केलं, IB जर लेफ्ट साइडला घेतला तर आपली इक्वेशन मॉडिफाय होऊन होते IE मायनस IC. IC LHS ला गेला, त्याच्यामुळे मायनस झाला. करेक्ट. So our IB now becomes IE minus IC. मग ही जी इक्वेशन आहे ती बीटा मध्ये टाकायची. So beta becomes IC upon IE minus IC. करेक्ट. सिमिलरली जसं आपण बीट अल्फाच्या केसमध्ये न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड केलं, सिमिलरली आपण इथे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला दोन्ही ठिकाणी IE ने डिवाइड करू. So you will get IC divided by IE. न्यूमरेटर मध्ये IC divided by IE टोटल divided by, आता बघा, IE upon IE minus IC upon IE. So this has become our equation, correct, for beta. But if you see this carefully, जर तुम्ही ही इक्वेशन बघितली तर IC upon IE म्हणजेच काय, आपण काय डिफाइन केलंय, IC upon IE is अल्फा. इथे बघा काय आहे, अल्फा. So we can replace this by alpha. So it becomes alpha 1 upon alpha. So beta DC is equal to alpha DC upon 1 minus alpha DC. So this is the relation between your alpha and beta. So I hope it is clear. So in this way I have derived the equation for alpha and beta. So I hope it is clear. Okay.
So this is an equation between alpha and beta. Let me save this so that I can share you. So relation between alpha and beta is clear. Okay. Now our next topic is the relation, the application of transistor. Okay. So likewise, we have seen the application of diode. There are some application of transistor. Transistor can be used in common base, common emitter, common collection configuration. But what are the applications of it? Okay. So most of the times we use common emitter in most of the application. So transistor can be used as a switch also. Transistor can be used as an amplifier also. So transistor as a switch means what? Transistor as a switch means you can use transistor for letting to turn on the supply and to turn off the supply. Suppose some cable is there and you have to use that cable as a data cable. So you can let transistor to turn on that cable and to turn off that cable. Okay. Again, suppose some LEDs are there, you have to turn on that LEDs one by one, one by one, one by one. Then also you can use the transistor as a switch. Okay. So these transistors can be used as a switch as well as amplifier. So first of all, we'll see the transistor as an amplifier application. Let me share screen. So as you can see on screen, this is the application of transistor as an amplifier. And this amplifier is a common emitter amplifier. C amplifier means it is a common emitter type of amplifier. Okay, transistor as an amplifier in common emitter. As you can see, here you have applied the input. See my cursor where it is. This is your input. At these 2 points, you are getting the output. So to the input and to the output, you can see this emitter point is common. This emitter point is common for the input as well as for the output. So for input and output, your emitter terminal is common. Input is applied between base and emitter. See, this wire is going to base and this wire is going to emitter. Correct? So this is your input. So base emitter is your input. Output is given to collector. Okay? And one more emitter. So this is your output. So output terminals are collector and emitter. So if you see it carefully, this is nothing but the common emitter configuration. That's why this is a CE amplifier. Now why the name amplifier is given? So we have seen the 3 region of biasing, correct? The cutoff region biasing, saturation region biasing, and active region of biasing. When input and output both the junctions are reverse bias, then that region of biasing is called as cutoff biasing. आणि ज्यावेळेस ट्रान्झिस्टर तुम्ही कट ऑफ रिजन मध्ये बायस करता त्यावेळेस तो ऍज अ ओपन स्विच असतो, म्हणजे त्यातून करंट जात नाही. when you bias both the junction in forward condition, then transistor is in saturation region, त्यातून खूप सारा करंट जातो, म्हणजे ट्रान्झिस्टर हा क्लोज स्विच आहे. क्लोज म्हणजे ऑन, त्यातून करंट जातो, जसं बटन प्रेस करतो आपण. So when you use transistor in both the regions, cutoff region आणि saturation region, त्यावेळेस ट्रान्झिस्टर हा ऍज अ स्विच म्हणून ऍक्ट होतो. ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच म्हणजे तुम्ही एखादं रिले ऑन ऑफ करण्यासाठी किंवा तुम्ही एखादा लॅम्प ऑन ऑफ करण्यासाठी, मोटर ऑन ऑफ करण्यासाठी तुम्ही ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच म्हणून यूज करू शकता. आणि तिसरं होतं की ऍक्टिव्ह रिजन.
ज्यावेळेस तुमचा इनपुट हा फॉरवर्ड बायस, आउटपुट हा तुमचा रिव्हर्स बायस आहे, त्यावेळेस तुमचा ट्रान्झिस्टर हा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऍक्ट होतो. ट्रान्झिस्टर तुमचा ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऍक्ट होतो. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर ऍज अ ऍम्प्लिफायर म्हणून यूज करतो. जर तुम्ही सी ऍम्प्लिफायरचे आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला मी कट ऑफ रिजन, सॅच्युरेशन रिजन आणि ऍक्टिव्ह रिजन तिन्ही रिजन दाखवले होते. आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ट्रान्झिस्टर हा करंटला ऍम्प्लिफाय करतो. जसं आपल्याला माहित आहे की बेस करंट हा तुमचा मायक्रो अँपियर मध्ये आणि कलेक्टर करंट हा तुमचा मिली अँपियर मध्ये आहे. म्हणजेच काय, तुम्ही इनपुटला थोडा करंट दिला तरी पण आउटपुटला लार्ज करंट मिळतो. ऑलमोस्ट इट इज मल्टिप्लाइड बाय 60-80 टाइम्स. म्हणजे तुम्ही 1 मायक्रो अँपियर दिला, आउटपुटला मिळेल तुम्हाला जवळपास इट इज मल्टिप्लाइड बाय 100 टाइम्स. So 1 microampere will become 1 milliampere. 10 microampere will become about 100 milliampere. So likewise, okay. So similarly, because of this amplification, म्हणजे जो आपला बीटा हा जो गेन आहे IC upon IB, बीटा हा जो आपला करंट गेन आहे जो आता आपण पाहिला की तुम्ही स्मॉल मायक्रोअँपियर करंट दिला तर पण तुम्हाला लार्ज मिलीअँपियर मध्ये करंट मिळतो. सो दॅट्स वाय सी कॉन्फिगरेशन हा तुमचा ऍज अ ऍम्प्लिफायर म्हणून यूज केला जातो. तेच तुम्ही जर बघितलं की सीबी आणि सीसी कॉन्फिगरेशन याच्यामध्ये करंट गेन हा जवळपास 1 च्या आसपास आहे. कंपॅरिझन पण आपण बघितलं, करंट गेन इज व्हेरी लेस. त्याच्यामुळे तो ऍज अ ऍम्प्लिफायर म्हणून यूज केला जात नाही, तर ते तुमचा स्विच म्हणून तुम्ही ते कॉन्फिगरेशन यूज करू शकता. सी कॉन्फिगरेशन पण स्विच म्हणून तुम्ही यूज करू शकता. ओके, so this is the case. Now we'll study this circuit. So this circuit, how you can design this circuit. This is called as a voltage divider bias circuit. This circuit is called as a voltage divider bias circuit. Okay, why this is called as a voltage divider bias circuit? ट्रान्झिस्टरला बायस करण्यासाठी हे 12 वोल्ट दिलेले इथे 12 वोल्ट बघा वरती. हे 12 वोल्ट तुमच्या कलेक्टरला पण जात आहे आणि सेम 12 वोल्ट तुमच्या बेसला पण जात आहे. जनरली आपलं सी कॉन्फिगरेशन कसं होतं बघा, तुमचं सी कॉन्फिगरेशनचं सर्किट होतं असं. इथे एक व्होल्टेज, इथे तुमचं दुसरं व्होल्टेज. This was correct. So as you can see, this was your, as you can see, this was your C configuration, correct? मग आता जर केअरफुली चेक केलं तर बघा इथे 2 बॅटरीज आहेत, बॅटरी नंबर 1, बॅटरी नंबर 2, बरोबर. पण सेम बॅटरी तुम्ही दोन्ही ठिकाणी कनेक्ट करू शकता. म्हणजे हीच बॅटरी तुम्ही कलेक्टरला कनेक्ट करू शकता आणि हीच बॅटरी तुम्ही इथे बेसला पण कनेक्ट करू शकता. अशा पद्धतीने जर तुम्ही इरेज केलं, ठीक आहे, तर सेम बॅटरी तुम्ही दोन्ही ठिकाणी कनेक्ट करू शकता. सो हे ते कॉन्फिगरेशन आहे जे इथे यूज केलंय, म्हणून याला म्हणतात व्होल्टेज डिवायडर बायस. ओके, सो मी आता सगळं परत इरेज करतोय. ओके, सो दिस इज युअर कॉमन बेस, सॉरी कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. ओके, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मध्ये हाच 12 वोल्ट जो आहे, हाच 12 वोल्ट तुमच्या कलेक्टरला पण आहे आणि रेजिस्टर थ्रू बेसला पण आहे. त्याच्यामुळे याला व्होल्टेज डिवायडर बायस कॉन्फिगरेशन म्हणतात. इथे इनपुट कनेक्ट केलेलं आहे रेजिस्टर थ्रू, इथे आउटपुट कनेक्ट केलेलं आहे, बरोबर, इथे आउटपुट कनेक्ट केलेलं आहे. सो व्हॉट एव्हर इनपुट यू विल गिव्ह, ओके, इथे जे तुम्ही इनपुट द्याल ते तुमचं अँप्लिफाय होऊन आउटपुटला इथे मिळेल. ओके, सो दिस इज युअर कॉमन इमिटर अँप्लिफायर सर्किट. ओके, त्याला व्होल्टेज डिवायडर बायस मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. 4 रेजिस्टर लावलेले आहे. 4 रेजिस्टरमुळे तुमचं व्होल्टेज जे आहे, हा जो पॉइंट मी इथे ड्रॉ करतोय आता, ह्या पॉइंटला तुमचं व्होल्टेज डिवाइड होतंय, ते व्होल्टेज तुमचं बेसला जातंय. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज अ व्होल्टेज डिवायडर बायस कॉन्फिगरेशन. सर्किट नेम इज व्होल्टेज डिवायडर बायस. Okay, now I'll explain the circuit. So as you can see in this circuit, these 4 resistors are used. These 4 resistors are used for the voltage divider biasing.
2 more capacitors are there. बघा हे जे 2 कॅपॅसिटर मी हायलाइट केले आपलं सर्कल करून, हे 2 कॅपॅसिटर आहे. या 2 कॅपॅसिटरला कपलिंग कॅपॅसिटर असं म्हणतात. These two are called as a coupling capacitor. Now what is meant by coupling? जसं आपण 2 पाईप एकमेकांना जोडण्यासाठी कपलिंग यूज करतो, तर त्या कपलिंगचं काम काय? कनेक्शन बिटवीन इनपुट आणि आउटपुट. ज्यावेळेस 2 पाईप कनेक्ट केले जातात त्याला आपण कपलिंग वापरतो. कपलिंग काय करतो की ते 2 इनपुट आणि आउटपुटला कपल करतो एकमेकांना. कपल म्हणजे ट्रान्सफर करतो एका बाजूने दुसऱ्या बाजूला. सिमिलरली हा जो काही इनपुट फ्रिक्वेन्सी आहे हे अॅनालॉग सिग्नल आहे. हा सिग्नल जो आहे तो अॅनालॉग आहे. हा अॅनालॉग सिग्नल ट्रान्झिस्टरला पाठवण्यासाठी त्याला मॅचिंग करणं गरजेचं आहे. तो सिग्नल त्याला मॅच झाला पाहिजे तरच तो ट्रान्झिस्टर त्या सिग्नलला अँप्लिफाय करेल. सो फॉर दॅट पर्पज द कपलिंग कॅपॅसिटर इज युज्ड. ओके, म्हणजे तुमचा सिग्नल कडून इनपुट जो आहे तुमचा तो ट्रान्झिस्टरला गेला पाहिजे. सो दॅट्स वाय दिस कपलिंग कॅपॅसिटर 1 इज युज्ड. दिस कपलिंग कॅपॅसिटर 1 इज युज्ड. अँड सेकंड कपलिंग कॅपॅसिटर, पुढे जे तुमचं काही दुसरं सर्किट असेल ज्याला हा आउटपुट जनरेट झालेला सिग्नल पुढे पास करायचा असेल, फॉर दॅट पर्पज दिस आउटपुट कपलिंग कॅपॅसिटर इज युज्ड. So I'm erasing it again. So this C1 and C2, these two coupling capacitors are used for the proper coupling of signal to the transistor. म्हणजे इनपुट कडून ट्रान्झिस्टरला सिग्नल प्रॉपर कपल व्हावा आणि जे काही ट्रान्झिस्टर अँप्लिफिकेशन करेल, अँप्लिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऍडिंग स्ट्रेंथ टू द सिग्नल. म्हणजे तुमचा जो काही लो व्होल्टेज सिग्नल असेल त्याला हाय व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतो. आता हे लो व्होल्टेज टू हाय व्होल्टेज का कन्वर्ट करायचं? बिकॉज जर सपोज आता मी मायक्रोफोनवर बोलतोय, मायक्रोफोन काय करतं की माझा जो मायक्रोफोन आवाज रेकॉर्ड करतो त्याचा आउटपुट असतं मिली व्होल्ट मध्ये, खूप कमी व्होल्टेज असतं, मिली व्होल्ट. ओके, सो दॅट मिली व्होल्टेज तुम्ही डायरेक्टली पुढे ट्रान्समिट करू शकत नाही. त्याचं व्होल्टेज लेवल वाढवावी लागते तरच तो ट्रान्समिट करतो. जर मिली व्होल्टेज सिग्नल पाठवला तर आवाजच समोरच्याला ऐकू जाणार नाही. सो फॉर दॅट पर्पज देर इज अ नीड ऑफ अँप्लिफिकेशन ऑफ दिस व्होल्टेज. ओके, हे जे मायक्रोफोनचं व्होल्टेज आहे ते पुढे अँप्लिफायरला दिलं जातं. अँप्लिफायर त्याची सिग्नल लेवल वाढवतो, त्याला बूस्ट करतो, बरोबर, त्याच्यामध्ये अजून स्ट्रेंथ ऍड करतो आणि मग तो सिग्नल पुढे एअरवर किंवा वायरवर ट्रान्समिट केला जातो. सो दॅट इज युअर अँप्लिफिकेशन. तर का गरजेचं आहे? त्या सिग्नलचं व्होल्टेज वाढवण्यासाठी गरजेचं आहे, बरोबर. मग हा जो हे 2 कॅपॅसिटर आहे, ते 2 कॅपॅसिटर त्या सिग्नल त्या ट्रान्झिस्टरला इनपुटला आणि आउटपुटला कपल करतो. म्हणजे इनपुट झाला मायक्रोफोन आणि आउटपुट झाला स्पीकर. सपोज स्पीकर पण मिली व्होल्टचा आवाज प्रोड्यूस करू शकत नाही, त्याला व्होल्टेज मध्ये आवाज लागतो. 10 व्होल्ट 15 व्होल्ट अशा व्होल्टेज मध्ये आवाज लागतो. तर हे व्होल्टेज वाढवण्याचं काम हा अँप्लिफायर सर्किट करत असतो, बरोबर. मग अँप्लिफिकेशन कसं होतं? तर जो आपला फॉर्म्युला आहे बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB. म्हणजे जर तुम्ही 1 मिली अँपियर करंट दिला तर आउटपुटला 100 मिली अँपियर मिळतो. तसंच जर तुम्ही काही मिली व्होल्ट जर व्होल्टेज दिलं तर त्याला मल्टिप्लाय होऊन ते आउटपुटला काही व्होल्ट्स मध्ये कन्वर्ट होतं. 100 मिली व्होल्ट दिलं तर ते अराउंड 1 व्होल्ट किंवा 10 व्होल्ट किंवा 5-7 व्होल्ट पर्यंत कन्वर्ट केलं जातं, बरोबर. आणि अजून पुढे वाढवायचं असेल तर असे 2 सर्किट लावा. ते 2 सर्किट लावल्याने परत अँप्लिफिकेशन जास्त होतं. ओके, सो दिस टू आर युज्ड फॉर द कपलिंग ऑफ इनपुट अँड आउटपुट. इथे अजून एक कॅपॅसिटर आहे, तुम्ही बघू शकता. दिस इज थर्ड कॅपॅसिटर. दिस इज कॉल्ड एज अ बायपास कॅपॅसिटर. नाउ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ बायपास कॅपॅसिटर? बघा, आपण ज्यावेळेस काही बोलतो, मायक्रोफोनच एक्झाम्पल घ्या, बऱ्याच वेळेस त्याच्यामध्ये नॉइज ऍड होतो, मग तो नॉइज पण अँप्लिफाय होतो. मग नॉइज अँप्लिफाय झाला तर आपण जे काही बोलतो ते आपल्या समोरच्याला ऐकू जाणार नाही. मग ह्या हाय फ्रिक्वेन्सीज या रिमूव्ह झाल्या पाहिजे. हाय फ्रिक्वेन्सीज रिमूव्ह करण्यासाठी हा जो कॅपॅसिटर आहे तो इथे प्लेस केला. ज्या हाय फ्रिक्वेन्सीज इनपुटला येतील त्या एमिटर थ्रू, इनपुटच्या हाय फ्रिक्वेन्सी एमिटर थ्रू ग्राउंडला पुढे पास होतील इकडे. ग्राउंडला गेल्या म्हणजे समोर त्या जाणार नाही, बरोबर. सो C1 and C2 are the coupling capacitor. C1, C2 are the coupling capacitor which are used to couple the input to the transistor, and C2 is a coupling capacitor which is used to couple the generated output to the load. So that is your coupling capacitor. And bypass, C ला bypass capacitor म्हणतात. हा जो इथला कॅपॅसिटर इथे मी ड्रॉ करून सर्कल करून दाखवला, that is your bypass capacitor. बायपास कॅपॅसिटर हा तुमचे जे काही इनपुट मध्ये आलेल्या हाय फ्रिक्वेन्सी नॉइज असेल तो नॉइज रिड्यूस करण्यासाठी
तुमचा हा कपलिंग कॅपॅसिटर इथे यूज केलेला आहे. ओके, तर ते मी तुम्हाला परत रिमूव्ह करून दिला आहे. सो ऑल दिस सर्किट कंपोनेंट्स आर देअर. अशा पद्धतीने तुम्हाला आउटपुट हे मिळत असतं. ओके, सो जर इनपुट तुमचं पॉझिटिव्ह असेल तर आउटपुटला तुम्हाला निगेटिव्ह मिळतं आणि इनपुट निगेटिव्ह असेल तर आउटपुटला पॉझिटिव्ह मिळतं. दिस इज वन मोर फीचर ऑफ दिस सी एम्प्लिफायर. ठीक आहे, तो 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट हा क्रिएट करत असतो सी एम्प्लिफायर. आय होप इट इज क्लिअर. ओके, सो दिस इज इट फॉर as an amplifier, circuit of amplifier. Okay, so now we'll see the another application. Now we'll see the transistor as a switch. So as you can see, this circuit is there. This circuit is of transistor as a switch. So as you can see, transistor here also connected in common emitter configuration. बघा हा जो emitter आहे, इथे जो emitter मी आपण ड्रॉ करतोय, बघा हा जो emitter आहे, हा emitter तुमच्या इनपुट आणि आउटपुट दोघांना कॉमन आहे. That's why it is called as a common emitter configuration. मग कॉमन emitter configuration तुमचं ऍज अ स्विच पण ऍक्ट होतो, ऍज अँप्लिफायर पण ऍक्ट होतो. बरोबर. मग आता ट्रान्झिस्टर ऍज अ स्विच यूज करण्यासाठी तुम्हाला कट ऑफ रिजन आणि सॅच्युरेशन रिजन अशा दोन रिजन मध्ये बायसिंग करावं लागते. ओके, सो इन कट ऑफ रिजन आणि इन सॅच्युरेशन रिजन असे दोन रिजन आहेत. ओके, transistor will act as a open switch, and in saturation transistor will act as a closed switch. Closed switch म्हणजे ट्रान्झिस्टर तुमचा ऑन आहे, ऑन त्यातून करंट जातो. ओपन स्विच म्हणजे तुमचा ट्रान्झिस्टर ऑफ आहे. Okay, so transistor when biased in cutoff region, transistor acts as a closed switch. When transistor is used in transistor in cutoff region acts as an open switch, and transistor in saturation region acts as a closed switch. Means when it is in saturation region it is on. Okay, so I'll show you one more circuit. In one more circuit you will get to know everything. So see here, this is a transistor. ज्यावेळेस आपण हा इनपुटला ज्यावेळेस तुम्ही इथे 5 व्होल्ट द्या, ओके, when you give 5 volt here, 5 volt, when you give 5 volt here between these two terminals, this transistor will go in saturation region, आणि ह्या सॅच्युरेशन रिजन मध्ये गेल्यामुळे याच्यातून करंट जाणार आणि हे तुमचं काय होणार आहे, क्लोज स्विच झाल्यामुळे हा जो सगळा करंट आहे तो व्हीसीसीचा जो करंट आहे तो ग्राउंडला जाणार आणि आउटपुटला तुम्हाला मिळणार 0 व्होल्ट. आउटपुटला तुम्हाला मिळेल 0 व्होल्ट. ओके, दिस इज ट्रान्झिस्टर इन सॅच्युरेशन रिजन, दॅट इज क्लोज स्विच. आता मी सगळं इरेज करतो. when you will give 0 volt here, तुम्ही ज्यावेळेस इथे 0 volt द्याल, हा जो ट्रान्झिस्टर आहे तुमचा कट ऑफ रिजन मध्ये जाईल. हे जे तुम्हाला दाखवतो मी कट ऑफ रिजन ते लिहून दिलेलं आहे. सो दिस कट ऑफ रिजन ट्रान्झिस्टर विल ऍक्ट एज ओपन स्विच. बघा इथे ट्रान्झिस्टर तुमचा काय झालाय, ओपन झालाय. बरोबर. सो दिस ट्रान्झिस्टर हॅज बिकम ओपन स्विच.
सो ऍज दिस ट्रान्झिस्टर इज ओपन स्विच यू कॅन से हे सर्किट तुमचं इथं ब्रेक झालं. सर्किट ब्रेक झाल्यामुळे सगळा जो काही तुमचा करंट आहे तो आउटपुटला जाणार इकडे, त्याच्यामुळे तुम्हाला आउटपुटला मिळणार 5. सो ऍट द आउटपुट यू विल गेट 5 व्होल्ट. बघा मी व्यवस्थित ड्रॉ करून दिलेलं आहे. म्हणजे काय झालंय की ज्यावेळेस तुम्ही इनपुटला ट्रान्झिस्टर ॲज स्विच मध्ये तुम्ही इनपुटला 5 व्होल्ट द्याल त्यावेळेस आउटपुटला तुम्हाला मिळेल 0 व्होल्ट, आणि ज्यावेळेस तुम्ही ट्रान्झिस्टरला इनपुटला 0 व्होल्ट द्याल असं आताच्या कंडिशन मध्ये त्यावेळेस तुम्हाला आउटपुटला मिळेल 5. सो दिस इज अ ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच. म्हणजे तुम्ही ट्रान्झिस्टरचं इनपुट व्होल्टेज कंट्रोल करून तुम्ही त्याच्या आउटपुटचं व्होल्टेज कंट्रोल करू शकता. जसं आपण बटन प्रेस करून लाईट ऑन किंवा ऑफ करत असतो, सिमिलरली ट्रान्झिस्टरचं इनपुट व्होल्टेज तुम्ही कंट्रोल करून ट्रान्झिस्टरचं आउटपुट व्होल्टेज तुम्ही ऑन किंवा ऑफ हे करू शकता. ओके, सो दिस इज अ ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रान्झिस्टर ॲज अ स्विच.